두 번째 세션에서는 뉴 비즈니스 트렌드라는 주제에 대해서 두 분의 연사께서 강연을 진행하시겠습니다. 먼저 이케아 코리아의 프레드리크 요한슨 대표의 강연을 청해 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 강연은 영어로 진행되면서 순차 통역이 제공될 예정입니다. 감사합니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. The rest will be in English. 지금부터는 영어로 진행하도록 하겠습니다. First of all, I think it's a fantastic event to make sure that we have together an opportunity to focus on something that is this important, and I'm very happy to be part of it. 우선 이렇게 중요한 기회에서 초청해 주신 여러분들께 감사 인사드리고요. 또 ESG라는 이런 핵심적인 논의를 할 수 있게 되어 좋은 기회라고 생각합니다. My name is Fredrik Johansson, and I'm the CEO and CSO of IKEA Korea. 안녕하십니까? 저는 프레드릭 요한슨 이케아 코리아 대표이자 CSO입니다. 2 years ago, it was decided that sustainability, all that part is too important to delegate. So in every country, the country president has two roles, as president and as chief sustainability officer. And I believe that is a very good way to make sure that we put this as one of the highest priorities. 사실 아시다시피 2년 전부터인가요? 지속 가능성이라는 것에 대한 중요성이 대두가 되면서 이제는 한 국가의 수장, 대통령에게 두 가지 역할이 요구되고 있습니다. 첫 번째는 대통령, 지도자로서의 역할, 두 번째는 최고 지속 가능성 위원으로의 CSO로의 역할이죠. I have been working with IKEA for 34 years. The last 25 years have been outside of Sweden, where I come from. 제가 32년 동안 이케아에 몸담고 있는데요. 25년간을 제가 스웨덴 밖에서 근무를 했습니다. 저는 스웨덴 출신입니다. I've been to Korea for 3.5 years, and Korea is actually a very special country to me personally, because I wrote my master thesis here many years ago. 사실 3년 5개월 정도 한국에 온 지가 됐는데요. 한국은 제게 좀 특별한 국가라고 할 수 있는데 제가 그 박사학위 논문을 한국에 관련해서 썼기 때문입니다. Yeah. What I plan to talk about today is, first of all, a small introduction to IKEA. What is it? Some of you might know us as a consumer, but just a very brief introduction of the foundation that we are built upon. 자, 우선은 제가 간략하게 여러분께 소개해 올릴 것은요. 간략한 이케아에 대한 소개. 아마 여러분들께서도 이케아 소비자로서 알고는 계시겠지만 이케아가 무엇을 하는 기업인가, 그 근간은 무엇인가에 대해 소개하고 넘어가도록 하겠습니다. Then we will look into what we have done globally and what we are globally before deep diving a bit more into Korea. 우선은 한국에 대해서 이케아가 무엇을 하고 있는가 전략적으로 보기 전에 글로벌 이케아는 어떤 모습을 띠고 있는가에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Very good. First of all, I think the vision is really important to us. It's a vision that we've had for decades, and it's really about who we are, that we are a purpose-driven business, and that whatever we do, it's for the many people. 사실 저희가 생각했을 때 이케아의 비전이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 이케아는 기업이기 때문에 목적 의식을 갖춘 기업이죠. 따라서 이케아 비전을 통해서 우리 아이덴티티를 보여줄 수 있다. 즉 많은 사람들을 위한 이케아의 비전 중요하다고 생각합니다. And the many people can mean many things, certainly, and we will go a bit deeper into that, but it's very clear that it's much broader than only offering great products at affordable prices. 사실 많은 사람들이라고 했을 때 좀 광의적인 의미가 들어갈 수가 있겠지만요. 저희가 여기서 말하고자 하는 것은 단순히 합리적인 가격에 좋은 양질의 제품을 생산하는 것, 제공하는 것 그 이상으로 넘어가고자 합니다. The vision comes to life through the business idea. And the business idea is basically about the range we have should be affordable and great, to say it short. 사실 제 생각에 이케아의 비즈니스 철학인 보다 많은 사람들을 위하여 멋진 디자인 기능의 다양한 홈퍼니싱 제품을 제공한다. 이를 통해서 저희가 이케아의 비전을 현실화할 수 있다고 생각합니다. But there is one element, and we call it democratic design, that we have been working with for many years. And that is that all products that we create and offer must meet 5 different criteria. 사실 저희가 여기서 한 가지 고수하고 있는 원칙이 있는데요. 바로 데모크래틱 디자인입니다. 이 데모크래틱 디자인은 저희가 고객들에게 제품을 제공하고 또 제품 디자인 과정에서 5가지 독특한 원칙을 고수하고 있도록 하고 있습니다. They have to have the right form and shape and design. They have to have the right function, the right quality. And anybody can make this happen. Anybody can create great products with form, function, and quality. But for us, they must also be sustainable
and they must be affordable. They must come at a low price. And that is the trick, to make all these five go together. 사실 뭐 많은 기업들이 올바른 디자인, 올바른 기능, 올바른 품질을 지닌 제품들을 너도나도 생산하고 있지만요. 우리 이케아에서는 지속 가능성과 낮은 가격이라는 두 가지 요소를 더함으로써 마치 이 데모크래틱 디자인이 톱니바퀴처럼 굴러가듯 다섯 가지 요소가 서로 조화를 이루게끔 하고 있는 것입니다. So based on this that we've had for decades, sustainability is nothing new to us. But of course, it evolves over time. We learn, people learn, many people have different demands and expectations. There is development. 사실 그렇기 때문에 이케아로서 지속 가능성이 뭐 새로운 이야기다라는 말씀을 드릴 수는 없지만요. 사람들의 수요가 많이 바뀌고 기대치가 바뀌어감에 따라서 지속 가능성에 대한 형태 역시 바뀐 것은 마찬가지입니다. What we stated a couple of years ago is that we need to create a new IKEA. 사실 저희가 몇 년 전부터요. 이케아가 새로운 모습으로 변모를 해야겠다라고 시작하게 되었습니다. What is highly relevant and fantastic today might not be relevant and fantastic tomorrow because things develop so fast and people develop so fast and their expectations change. 사실 사람들, 수요, 그리고 기대치가 하루가 멀다 하고 변하기 때문에 오늘 유관했던 것이 내일은 쓸모없는 것이 될 수도 있는 사회 속에 살고 있습니다. I will show you a short video to show a little bit where we come from here. 그래서 저희가 잠깐 오늘 영상을 좀 같이 보고 싶은데요. Wake up. It's time to work. More and more people are moving into the cities, struggling to make ends meet. And the environment is paying the price. It's time for a new direction. What if we all come up with new ideas on how we can start paying back and make things even more people can afford? And what if, instead of everyone coming to us, we go to them? Together, we will make it happen. What we launched 2 years ago is then 3 roads forward. What are the things that we need to work much harder and better on to secure that we get to where we want to be? 사실 저희가 2년 전부터 시작한 세 가지의 방향성 혹은 길은 저희가 추구하는 비전을 더욱더 실현시키기 위한 로드였습니다. And as you might have seen in the video, the 3 are a more affordable IKEA, 자, 먼저 영상에서 보셨듯이요. 첫 번째 길 중 첫 번째 길, 더 낮은 가격의 이케아입니다. We might be affordable in Switzerland, we might be affordable in Korea, but the world is so much more than Switzerland and Korea. So we must make sure that we become affordable for many more of the many people in the world. And of course that includes India that you see on the picture here. 사실 뭐 한국과 같은 국가에서는 뭐 더 합리적인 가격으로 제품을 공급받을 수가 있겠지만요. 한국만 그러면 되지 않겠습니까? 전 세계적으로 더 낮은 합리적인 가격으로 사람들이 더 나은 생활을 영위해야 됩니다. We traditionally lower our prices to consumers twice a year, including in Korea, but that is not enough. We need to take much bigger leaps moving forward to make sure that from a worldwide point of view, we will become even more affordable for more of the many. 사실 이케아는 전체적인 차원에서 한국을 포함해서 1년에 제품 가격 인하를 2차례 진행하고 있습니다만 여기서 안주하면 안 됩니다. 더 나아가야 됩니다. 더 합리적인 가격으로 물건을 제공해야 됩니다. The second part is a more convenient IKEA. 두 번째는 더 편리한 이케아입니다. In the past, we used to have only blue boxes on potato fields outside of cities. But today, the way that the world has developed, people might not have the time to visit us in the big stores. They might not have a car. They might not want to take public transportation. So this is a very big opportunity for us. 사실 뭐 몇 년 전만 하더라도요. 더 신선한 제품을 섭취하기 위해서는 뭐 근교외로 나가야 된다든지 그런데 요즘에는 자동차가 없는 경우도 있고요. 아니면 대중교통을 타고 싶지 않아 하는 경우도 있지 않습니까? 더 편리한 이케아가 돼야 됩니다. A lot of people appreciate very much to come to the big blue boxes and meet our fantastic coworkers
and get that inspiration and that interaction. But for those that don't want to or cannot, we need to make sure that we have a flawless online opportunity and that we have other opportunities in city centers, including Seoul. 그리고 우선은 많은 사실 소비자들이 이케아 접점이 가까워졌다는 점에 대해서 굉장히 감사하다는 이야기를 많이 하고 있는데요. 훌륭한 저희 코어 워커들과 함께 협업을 통해서 단순히 온라인에서 이케아 접점 기회를 제공하는 것뿐만이 아니라 서울과 같은 도심에서도 이런 이케아의 접점을 확대해야 됩니다. And the third road forward is a more sustainable IKEA. Because again, we did not get the world from our parents, we borrowed it from our children. So we must make sure that we do whatever we can to secure that we leave a sustainable planet behind. 세 번째는 더 지속 가능한 이케아입니다. 우리가 살고 있는 이 지구라는 행성은요, 우리 부모로부터 물려받은 것이 아니라 우리 후세대로부터 빌려온 것입니다. 따라서 지속 가능성 강화를 위해 더 지속 가능한 이케아가 되어야 됩니다. And this is the main topic of today, certainly. 그 오늘의 주제와 굉장히 유관하다고 생각을 하는데요. When it comes to the challenges that we see when it comes to becoming an even more sustainable business, we talk about three major challenges. 우선은 더욱더 지속 가능한 비즈니스가 되기 위해서는 사실 산적한 과제가 많지만 그중에 세 가지를 찝어보고자 합니다. Unsustainable consumption, and the previous speaker talked about that. We are consuming so much more than what the planet can offer. 사실 첫 번째는 지속 가능하지 않은 소비로서 전 연사께서도 말씀을 해주셨듯이 저희는 지구 용량을 넘어서는 자원을 소비하고 있지 않습니까? Climate change is another reality that I believe that we all agree that it's a reality. 사실 이제 기후 변화는 바로 눈앞에 있는 현실이라는 점 다들 아실 겁니다. And the third part is inequality. There's a big part of injustice going on in the world, all over the world, and we must, as a business, take a stance and secure that we don't only include everyone, but that we welcome everyone warmly. 사실 세 번째 이슈는 바로 불평등인데요. 불평등이라는 것은 대부분의 부정의한 사회 속에서 많이 나타나는 현상으로서 이제 기업이 여기서 확실한 자신의 어떤 포지션을 구축할 뿐만이 아니라 또 다른 사람들을 존중할 뿐만이 아니라 이들을 다 보다듬어 안아주어야 됩니다. Apart from the three roads forward that I shared, that was launched a couple of years ago, this year, fiscal year 21, is for us the leap year of sustainability, which starts a decade, so it starts 10 years of very high focus on securing that we get to where we need to be. 사실 아까 말씀드린 이 세 가지 방향성을 좀 넘어서서요. 그거는 사실 3년 전에 저희가 시작을 했던 것이죠. 근데 금년에 저희가 시작한 프로젝트가 있습니다. 바로 사람과 지구의 친화적인 이케아를 통해서 지속 가능한 기업이 되고자 변모하고자 하고 있습니다. So the key drivers for us is healthy and sustainable living, where we say that by 2030 we want to inspire 1 billion people, not only inspire and enable 1 billion people to live a better life within the limits of the planet. 사실 건강하고 지속 가능한 생활이라는 것은 이케아가 2030년까지 10억 명 이상의 사람들이 지구 환경을 보호하며 더 나은 삶을 살 수 있도록 영감을 불어넣어 줄 뿐만 아니라 이를 가능케 하는 환경 또한 구축해 줄 수 있어야 됩니다. When it comes to circular and climate positive, by 2030 we need to be climate positive and we need to regenerate more resources than we are using. 자원순환 지원 및 기후변화 대응이 두 번째인데요. 이케아는 2030년까지 기후 안심 기업으로 변모하는 와중에 이케아라는 기업을 더욱 성장시키고자 하며 자연 순환 경제에 기여하고자 합니다. Further, when it comes to fair and inclusive, by 2030 we need to make sure that we create a positive social impact for everyone that comes across IKEA throughout the value chain. 그리고 세 번째는 공정하고 평등한 사회입니다. 이케아는 2030년까지 이케아의 가치사슬 안팎의 모든 사람들을 한데 모아서 사회적으로 긍정적인 영향을 주고자 합니다. We started something we call iWay, IKEA Way of Purchase, already in the year of 2000. So for 21 years now, we have secured that everybody that is directly connected, such as a direct supplier, that they are treated fairly. But this is about going much, much further and securing the entire pipeline.
저희가 2000년부터 시작한 프로젝트가 있습니다. 바로 이케아만의 제품 구입 방식이라는 건데요. 이를 통해서 현재 지금 많은 소비자들이 이케아와 접점을 잡고 직접적으로 공급자와 연결되어 있습니다. 그런데 지금 공정하고 평등한 사회라는 것은 그 이상의 것으로 나아가고자 하는 밑거름입니다. I will share another video that will introduce the next part. 제가 비디오를 영상을 좀 하도록 하고 다음 파트를 소개드리도록 하겠습니다. All right. What if we could create a better everyday life for the many people? For the couples that turn into families, the children, the lovers, for the old ladies, the single ladies, the single mothers, and for those who need to start all over. What if we always side with the many by designing the price tag before anything else? What if furniture could be better for nature, better for people? What if we could make furniture out of waste? What if old glass could get new life? What if we could collect all these bottles and turn them into something else? Like this chair. What if we could plant more trees than we use? And what if we could use wood in new ways so that this tree and all of these trees could grow to be just trees? What if we turn the tables on food and make meatballs without meat? What if we turn the tables on tables and make screws that aren't screws? In fact, what if we lose the screws completely so we can put things up, take them down, and put them up again? What if we try to design new behaviors instead of new products? Better play instead of toys, and better sleep instead of beds? What if water You might know that lots of governments around the world, including the Korean one, talks about climate neutrality in 2050. We believe that as a business that has sustainability high on the agenda, we believe that we must focus on 2030. 많은 정부, 한국을 포함한 정부에서 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다고 목놓아 이야기하고 있습니다만 기업들, 특히 지속 가능성에 더욱더 심취한 기업들 같은 경우에는 2050이 아니라 2030년이 돼야 됩니다. And we want to become climate positive by being powered 100% by renewable energy at the same time as we increase energy efficiency. 이케아는 2030년까지 기후 안심 기업이 되기 위해서 100% 재생 에너지 사용 및 에너지 효율성을 제고하도록 하겠습니다. We are striving for zero waste and to become truly circular. 폐기물을 최소화하고 순환 경제 구현에 일조하겠습니다. And lastly, when it comes to zero emissions from home to home deliveries, when we deliver goods to people's homes, we want to do that all by zero emission. And at the same time, we want to reduce all kinds of emissions related to customers visiting us and so on. 세 번째로는 전체 가구 배송에서 배출되는 탄소 배출량을 제로화하는 목표를 달성하는 것입니다. However, it's very easy to stand here and show nice things and talk about nice numbers. So I think it's also important to say, okay, where are we now? Like a checkup. Is it only a vision that we have or is it actually reality that we are moving? 이렇게 연단에 서가지고 좋은 비전, 좋은 이야기, 좋은 숫자를 소개하는 거 너무나 쉽죠. 그렇기 때문에 단순히 제가 제시하는 것이 비전이 아니라 현실화되고 있는 현실이라는 점을 말씀드리도록 하겠습니다. I will not go into all of these. I will take some of them. But this is about what we have accomplished already by fiscal year 20.
모든 것들을 다 세세히 다룰 수는 않겠지만 지금 제가 말씀드리는 것들은 이미 회계연도 2020년에 달성된 것들입니다. If we start with renewable energy, and I think it is a fact that as of today, we are producing 132% of all energy that we are using at IKEA. 이케아는 글로벌 비즈니스 운영 과정에서 소비하는 에너지 대비 132%에 달하는 에너지를 신재생 에너지로 생산하고 있습니다. But we don't think it's enough. Last week we announced that we are investing further 4 billion euros into buying more wind plants and solar plants. 그런데 이케아는 여기에 안주하지 않겠습니다. 이케아에서는 앞으로 재생 에너지 전환, 풍력과 태양광과 같은 재생 에너지 비중 확대를 위해 40억의 추가 투자를 약속했습니다. 70% of our product range is based on renewable or recycled material today. 지금 같은 경우에는요, 70% 제품군의 재사용 및 재활용 소재를 사용하고 있는 실정인데 That's certainly not enough. So we strive for 100, but we are at 70% now. 지금은 70% 있던 것을 안주하지 않고 2030년까지 100% 달성하도록 하겠습니다. We have given 39 million products a new life. 3,900만 개의 제품에 새로운 수명을 넣어주었습니다. Instead of scrapping them, we make sure that we find a home that will love them. 사실 이러한 사용된 제품을 폐기한다기보다는 재사용될 수 있는, 가치가 창출될 수 있는 새로운 가정을 찾았던 것이죠. We have donated 26 million euros to people in need during COVID throughout the world. 전 세계적으로 코로나19의 몸살을 앓고 있는 사람들에게 2,600만 유로의 긴급 구호 자금을 제공했습니다. If we then jump over to Korea, what have we done here? And very similarly, I will not go into all of these, I will deep dive on a few. 지금부터는 이제 한국 얘기하겠습니다. 아까도 마찬가지로 모든 것들을 다 세부적으로 보는 대신에 몇 가지 방점을 찍고 넘어가고자 합니다. First of all, when we talk about the leap year of sustainability, in Korea, our working name is A Better Home Creates a Better Life and a Better Planet. 2021년 지속가능성 해 도약을 위해서 저희가 더 나은 집을 통해 더 나은 삶과 지구를 만들어요라는 캠페인을 시작했습니다. And it's quite natural that people prefer to work first with themselves and what impacts them directly. So starting with your own home is very normal and natural. 왜 그랬냐? 사실 자기가 가장 직접적으로 느끼는 영향에 대해서는 사람들이 민감하기 마련이지요. 따라서 우리 가정부터 시작하는 것이 당연히 자연스럽다 생각이 들었습니다. What we then did was that we looked at what is it now that we need to do here in Korea to create this movement or to be part of a movement when it comes to being positive about sustainability. 지속가능한 기업으로 전환하는 데 일환으로 도대체 한국에서는 이케아가 무엇을 할 수 있을까? 어떤 행보를 취할 수 있을까? 고민해 보았습니다. And the way we have built it up is good for me, good for my home to start with. Then we move to good for me, good for society. And thirdly, good for me, good for the planet. 저희는 점층적인 방법을 쓰기로 했습니다. 내가 아끼는 집, 나를 아끼는 집에서 시작해서 내가 아끼는 사회, 나를 아끼는 사회로 더 광범위하게는 내가 아끼는 지구, 나를 아끼는 지구로 나아가기로 했습니다. And you will see a few examples of these coming up. 그 좀 이따가는 제가 예를 좀 공유해 드리도록 하겠습니다. For us, the starting point, even if I am the CSO, it doesn't mean that I do all the job. So one of the most important thing here was to secure that the people within our organization that are passionate about sustainability, that we give them a platform. So people have been appointed to work as sustainability ambassadors throughout the company. 제가 CSO라고 해서 모든 일을 다 할 수는 없지 않겠습니까? 따라서 이케아 내에서 지속 가능성에 열의가 넘치는 사람들을 한데 모아서 이케아는 플랫폼 구실을 했던 것이고요. 그럼으로써 이케아 코어 워커 모두가 지속 가능성 홍보대사로서 활동할 수 있도록 제공해 주었습니다. And there is nothing stronger than genuine passion. 사실 진실된 열정보다 더 강력한 것은 없다고 믿습니다. Then, of course, as I mentioned before, we lower our prices twice a year. And of course, we can choose what we lower and what we don't.
we generally lower products that are the most popular so that even more people can afford to buy the products that are the most popular. But this year, what we have done is that we have taken an extra step in decreasing prices for the sustainable range, for example, bamboo products. 저희가 이케아가 1년에 2번 가격 인하를 한다고 말씀을 드렸죠. 그런데 가격 인하 제품은 이케아가 선택할 수 있습니다. 저희는 가장 유명한 날개 돋친 듯이 팔려나가는 제품들의 가격을 인하했습니다. 그런데 금년에는 한 단계 더 나아가서요. 이제 뭐 대나무로 만든 제품 등과 같이 지속 가능한 소재로 만든 제품의 가격도 인하하는 행보에 나섰습니다. Because if the many people can afford to buy sustainable products, then they are part of the journey, they are part of the positive movement. 왜냐하면요, 지속 가능한 재료로 만든 제품을 구매할 수 있다는 것, 합리적인 가격에 구매할 수 있다는 것은 이케아의 지속 가능성 행보에 함께한다는 것을 의미하기 때문입니다. We have a global pilot in Korea, in Gwangmyeong, where we have urban farming inside of the customer restaurant, certainly sealed off with glass, but so that everybody can see what we are doing and they know where the lettuce comes from. 한국에서 실험적으로 시도한 것이 있습니다. 전 세계 매장 최초로 이케아 광명에서는 도심형 농장 이케아 파르마레를 제공함으로써 지금 유리 안에 다 어떤 것들이 수경 재배되고 있는지 보이시죠? We have as a goal in Korea to reach 20% of all home deliveries by electrical vehicles by 21, but we have already reached 25 right now. 원래는 20%가량을 지속 가능한 배송 차량의 전기 트럭으로 전환을 목표로 했었는데요. 이미 25%를 달성했습니다. Latest 2025, we need to reach 100%, but it might be that we will actually reach 100% before that. 2025년까지는 100% 전기차 가구 배송을 목표로 하고 있는데요. 그 전에 저희가 일찍이 목표를 달성할 수도 있을 것 같습니다. We have opened the first circular hub in our Goyang unit a few months back, which is basically securing that products that might be damaged or unwanted by somebody could actually be a dream product for somebody else at a very affordable price. 이케아 고양점에서는 자원순환 허브를 최초로 도입함으로써 파손되고 손상된 제품을 어느 누군가가 다시금 재사용할 수 있도록 하는 플랫폼을 제공하고 있습니다. This is something we will roll out to all our units. 그리고 이케아 고양에서 시작해서 전국 지점으로 확대해 나갈 계획입니다. It is very important for IKEA to be diverse and inclusive, not because it sounds nice, but because it is the right thing to do and because it works. A diverse team will perform better than a non-diverse team. 이케아는 단순히 다양성과 포용성이 듣기 좋은 말이라서 시행하는 것이 아니라 기업적으로도 효과적이고 또 올바른 일이기 때문입니다. 그 예로서 다양한 팀을 가진 구성원이 있으면 더욱더 업무 성과가 높게 나타나는 것으로 보여집니다. We are already now, both globally and in Korea, on a 50-50 gender split when it comes to management roles. 한국뿐만 아니라 글로벌 이케아에서 이미 관리자급의 남녀 성비가 50대 50입니다. But it's also about the broader scope, about being inclusive. How do we make sure that people that are normally out of the working market because they might be 60 years old but still want to work, how do we make sure that we can give them a platform to stretch the diversity even further? 여기서 안주하는 것이 아니라 어떻게 하면 더욱더 포용적으로 나아갈 수 있는가, 이미 정년 나이 60세가 돼서 더 이상 일을 할 수 없는 노년층에게 어떻게 이케아가 플랫폼이 되어서 새로운 일자리를 창출해 줄 수 있는가, 그럼으로써 어떻게 다양성을 더 촉진할 수 있는가에 대해 고민했습니다. How do we make sure that we are a great employer for people with disabilities or for people with different sexual orientations or for people with different ethnicity? 다른 인종, 성적 취향, 그리고 장애를 가진 사람들에게 어떻게 이케아가 더 품어다 줄 수 있을까요? We want to be a truly inclusive company building on people's abilities and giving everybody a fair chance. 이케아는 진실된 포용적인 기업으로 변모하면서 모든 사람들에게 정말 잡을 수 있는 기회를 제공하는 플랫폼이 되고 싶었습니다. During COVID, I mentioned before what we did globally, but also in Korea, of course, we have been very active
when it comes to COVID. And we donated over 60,000 products here to people in need, also to a couple of hospitals early on. 글로벌적으로는 코로나19 대응에 이케아가 무엇을 기여했는지를 말씀을 드렸는데요. 한국에서도 이케아는 따뜻한 이웃으로서 코로나19로 어려움을 겪은 취약계층에게 혹은 병원들에게 6만여 개 이상의 이케아 제품을 기부하였습니다. I want to mention a few things about the IKEA lab that we have opened in Seongsu around 6 months ago. 6개월 전에 서울숲에서 개장한 이케아 랩에 대해서 잠깐 언급하고 넘어가도록 하겠습니다. As I said, this year is the leap year of sustainability, and one of the ways for us to get through with our message is to have a lab that is dedicated to sustainable movement. 아까 말씀드렸듯 2021년은 지속가능성 도약의 해라고 말씀을 드렸습니다. 그렇게 해서 저희가 메시지를 전달하는 방법 중 하나로는 지속가능성에 대한 노력을 이케아가 어떻게 경주하고 있는가를 보여주는 특별한 랩을 건설하는 것이었습니다. There are a few things here that we have done, but it's about creating a movement. It's about showing that this matters to us. It's not about selling. It's not about anything like that. It's about making sure that people jump on the train and understand that it's not only possible, but it's also very realistic and it's something that is happening already now. 지금 저희가 이케아 랩의 목적은 단순히 제품 판매 그 이상에 있습니다. 사람들로 하여금 이케아의 친환경적 행보에 가담하도록 하고 그럼으로써 이케아의 친환경성이라는 것이 현실적인 것이다. 지금 일어나고 있는 일이다. 더 이상 현실 불가능한 것이 아니다라는 것을 이해를 고취시켜주는 것이죠. It's about showing and explaining our sustainable heroes in the range. 그럼으로써 우리가 어떤 이케아 제품에서 지속가능한 소재를 사용하고 있는가에 대한 설명하는 플랫폼이 되어주고 있습니다. Including food, where we also offer sustainable food, snack. 식료품도 마찬가지입니다. 저희 지속가능한 식품도 제공하고 있습니다. And it's about finding new and innovative ways of meeting customers with what we believe could be the services or the opportunities of tomorrow. 뿐만 아니라 새롭고 혁신적인 체험 공간을 제공함으로써 내일 혁신적인 게 무엇일지 소비자 경험을 증가시켜주는 역할을 하고 있습니다. So what we want to do to inspire the many people in Seoul is to make sure that we attract and mobilize the many people, and there have been a lot of different campaigns done to make sure that people take a stance and stand behind the necessity of working in a more sustainable way to create a better planet. 더 나은 행성을 만들기 위해 지속가능한 방법으로서 사람들이 일할 수 있도록 이케아는 많은 이들에게 영감을 제공하고 사회에 긍정적인 영향을 만들어 나가도록 하겠습니다. It's about creating a movement among all our co-workers in Korea to take a stance and to try their best to create this better planet. 뿐만 아니라 이케아의 코워커들에게도 함께 영감을 불어넣어 주어서 더 나은 행성을 위해 최선을 다할 수 있도록 영감을 주는 것입니다. We are also a founding member of the Sweden-Korea Green Transition Alliance, together with the Swedish Embassy and totally 13 Swedish companies in Korea. 그리고 한국 내에서 스웨덴 코리아 그린 이노베이션 파이낸스라는 것을 발족해서요. 스웨덴 그 개서관뿐만 아니라 한국의 여러 가지 기업들과 함께 파트너십을 맺고 있습니다. It's not about shining for us. It's about us being able to support and lead and hopefully to make people understand and take steps forward when it comes to a more sustainable planet. 이케아 기업의 자랑이 아닙니다. 이케아 기업의 좋은 게 아닙니다. 이는 더욱더 많은 사람들이 지속가능성의 중요성에 대해서 이해를 고취시키고자 하는 이케아만의 행보입니다. Here I want to share my third and last video. 자, 이게 제 세 번째이자 마지막 비디오가 될 것 같은데요. 응원해요. 당신의 작은 실천.
내가 아끼는 집, 나를 아끼는 집. 이케아. Is of course that everybody can be part of making a difference. Some can do more, some can do less, but everybody can do something. And if we can mobilize 52 million people in Korea to take steps forward, even if they are small, that will create a huge difference. 사람마다 정도는 있겠지만 우리 모두가 더 나은 지구를 만들어가는 데 일조할 수 있습니다. 5,200만 한국 국민들 작은 생활 속 실천을 통해서 이케아의 행보에 함께해 주시기 바랍니다. So when we talk about at IKEA to mobilize 1 billion people, 52 million of them are in Korea. 이케아가 10억 명의 사람들에게 동원을 하겠다라고 했는데 벌써 한국에만 5,200만 명이 계시죠? Voila. I want to end by saying a few things, and some colleagues before has framed it in a slightly different way, but the meaning is the same. We believe at IKEA that it's good business to be a good business. So it's good for our P&L, it's good for our top line, it's good for our business results to be a business that genuinely cares about lots of things, but including sustainability. It might have been an option in the past, but now more and more people, they want to be able to identify themselves with companies that they do business with. If you don't stand for the same things as consumers, they will find somebody else. We believe that the many people already now, but even more so in the future, will demand companies to stand for fair policies, stand for a sustainable agenda, and so on. And we want to be part of that. We want to be part of leading that. We don't want to be the only one, certainly, but we think that this is the future. So when it comes to the sustainable agenda, sorry, I'm making this very long for you now to translate. When it comes to the sustainable agenda, yes, it might be investments, but if we don't do these investments, if we don't take the time to work this through now, we might not exist 10 years from now. So it is good business to be a good business. So it's just to go for it. Wow, this is a challenge. Let's see now. 제가 발표를 마무리하기에 앞서서 몇 가지 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 우선은 사실 이케아 입장에서는 좋은 비즈니스가 되는 것, 그것은 사실 도의적인 기업이라는 말씀을 드리고 있습니다. 많은 사람들에게 점점 더 생각이 바뀌어지면서 이제는 내가 나의 가치관과 맞는 기업들의 제품을 찾아 나서고 있습니다. 그런데 만약에 그렇지 않을 경우에는요, 사람들은 우리 이케아 말고 다른 기업으로 갈아타게 됩니다. 그렇기 때문에 행성을 보호하는, 행성에 관심을 주는 그런 기업이 되어야 됩니다. 뿐만 아니라 이렇게 도의적으로 친환경적인 기후 안심 기업이 된다는 것은 단순히 우리 손익분기점을 어떻고 저쩌고 아니면 재무제표가 어떻고 저쩌고 이런 것들을 떠나서요, 실제로 더 포용적인 사회를 만들 수 있는 길이라고 생각을 합니다. 이게 바로 미래입니다. 단순히 근데 이게 투자다라고 생각을 물론 하실 수도 있겠지만요, 지금 당장 나서지 않으면 다른 사람들에게 뒤처질 수가 있습니다. 그리고 앞에 연사들께서도 말씀을 많이 해주셨는데요, 뭐 의미는 다르겠지만 어쨌든 지속가능성 어젠다 중요하다고 생각을 합니다. 따라서 여러분, 미래 일이 아니라 지금의 일입니다. 지금 행동에 나서주시기 바랍니다. And I hope that I've managed to inspire you somewhat, both to high ambitions that we've set, but also that we have come quite a long way towards our goals. We're a big company. We make lots of mistakes. We will continue to make mistakes. But there is an honest agenda to really make sure that we are one of the companies securing that our kids have a better planet. 이케아는 7,008기의 기업입니다. 물론 높은 영감을 불어넣어 드리고 싶은 이유는 목표 높게 잡은 것 맞습니다. 실수도 많이 해왔습니다만 이케아는 7,008기의 정신으로 우리 아이들에게 더 나은 미래를 물려줄 수 있도록 최선을 다하는 선두주자가 되겠습니다. 감사합니다. Thank you. I had Q&A here. I don't know if there is a... Yes? 네, 지금 yes. 말씀드릴까요? There's a Q&A session and we can receive one question from the floor. 지금부터 질문 받도록 한데요. 하나 정도 받을 수 있는 시간이 된다고 합니다. 질문해 주시면 감사하겠습니다. Yes, sure.
First of all, thanks a lot for your inspiring presentation. I was so touched. And I want to say that I'm a big fan of IKEA. So when I was studying abroad in America, IKEA was the place where I go to buy the furniture. But I kind of wonder, have you guys thought of any ways to reduce the amount of delivery fee? Because that was my struggle. Because as a student, as you said, I didn't have a car, and then, of course, because I was living in America for 4 years, I really need the furniture. And then every time I try to buy the furniture from your company, the delivery fee was just so expensive that I couldn't afford. So I know that you explained something like you are changing the ways to deliver your furniture by using the sustainable energy. But in that way, do you think that you can reduce the amount of delivery fee? And that is my one question. And actually, I have one more question. Would that be okay? 네네. Yeah. During your presentation, you mentioned something like best packaging is no packaging. And I kind of wonder how that makes sense, because you are selling furniture and you obviously need packaging. Yeah, so I don't know how that works, because you need to kind of protect your furniture to deliver it to your customer safely. So how this phrase works, best packaging is no packaging, how that works. 우선 So I will go interpretation. 네, 우선은 영감을 주는 발표 감사합니다. 잘 들었고 감동까지 받았는데요. 사실 제가 해외에 있을 때 이케아의 광적인 팬이었습니다. 이케아 홈퍼니싱 하면 이케아부터 달려가곤 했었습니다만, 그런데 제가 그 당시에는 학생이다 보니까 이케아의 배송비가 정말 천문학적이더군요. 제 호주머니에선 나올 수 없는 그런 가격이었습니다. 제가 4년 동안에 미국에 사는 와중에 정말 가구가 필요했는데 제가 차도 없었고요. 그래서 배송비가 너무 비싸다는 점. 그럼 혹시 뭐 아까도 말씀해 주셨듯 배송하는 방법을 바꾸겠다, 뭐 전기 트럭을 사용하겠다라고 하셨는데, 이렇게 함으로써 그러면 배송비를 낮추실 생각은 없는지요? 그게 첫 번째 질문이었고요. 두 번째 질문은 아까 영상에서 보았는데 최고의 포장은 포장하지 않는 것이다라고 하셨죠. 그런데 사실 이케아는 가구를 파는 그런 회사 아닙니까? 그러면은 고객들이 산 가구를 흠집 안 나게 집에 가지고 돌아가려면 당연히 포장이 필요한데 어떻게 포장하지 않는 것이 가장 최선의 포장이 될 수가 있을까요? Thank you. 감사합니다. As to the first question about the delivery services, I shared before about democratic design, the 5 different elements that needs to go together. That is valid for products, but also for services. 첫 번째 우선 배송비 관련 질문에서는요, 아까 제가 잠깐 공유를 했지만 데모크래틱 디자인 5가지 요소가 있었죠. 이 데모크래틱 디자인은 단순히 제품뿐만이 아니라 저희가 제공하는 서비스와도 일맥상통하는 것입니다. And of course, you're right. Until the moment when the many people in Korea, specifically in our case, think that our delivery services are affordable, we need to do better. 한국 같은 경우에는 지금 이케아의 배송 서비스가 뭐 합리적인 가격이라고 생각하는 분들도 있지만 그걸 더 잘 할 수 있다고 생각을 합니다. It is not cheaper to deliver with an EV truck in Korea today than to deliver with a diesel truck, but that's not an excuse. We still need to crack the code and secure that the many people feel that our delivery service is affordable and will enhance the value of the product they have purchased. 물론 지금 당장 저희가 전기 트럭을 사용해서 배송하는 배송 서비스와 그 다음에 내연기관 트럭을 사용해서 배달하는 배송 서비스의 가격 차가 나진 않습니다. 그런데 이렇다고 해서 저희가 변명거리로 삼으면 안 되겠죠. 저희는 더 나은 제품의 가치를 보존하고 더 합리적인 가격으로 제품을 제공하기 위해서 최선을 다하도록 하겠습니다. What we have tried so far is to work with different options. Both the ones living close to an area where you have a much more affordable price, but also parcels. But to say it short, yes, I have more work to do there. 네, 우선 단도직입적으로 질문하신 점에 허를 찔렸네요. 맞습니다. 배송비 더 줄여야 됩니다만 저희가 그래도 근거리 배송 같은 좀 저렴한 가격의 배송 서비스도 제공은 하고는 있습니다. And then your second question.
Give me a keyword. What was the second? I was so into the first one. What was So the? the second question is about how can the free packaging would be the best Right. packaging? Yeah, of course, from a pure sustainability point of view, no packaging is the best packaging. Then if you look at what is realistic and what is not, it's not about taking our 9,800 products in our range and say that all of them should not have packaging. But we have started with some already, and we are adding more. The example that was shown in the video was a lamp, for example. And traditionally, a lamp is packed in layers of cardboard. And even if the cardboard is sustainably sourced, but by all certified woods and so on, and on top of that we recycle it, still the ambition is to try to reduce. And of course the top line statement is then that no packaging is the best one. But yes, you're right, it's not possible for all. It's more of a statement of a direction. 그 지속 가능한 측면에서 보자면 당연히 패키징을 제공하지 않는 것이 가장 최선의 패키징이라고 할 수는 있겠지만요. 사실 말씀하신 게 맞습니다. 저희가 실용적인 재무 제표적인 측면에서 보았을 때도요. 뭐 이 90만 개의 저희 제품 라인을 전부 다 한 번에 포장하지 않고 고객께 가져가라 이런 거 아닙니다. 저희 점진적으로 일부 제품부터 시작을 하고자 하는데 아까 저희가 영상에서 보여드렸듯이 아까 보시면 그 램프 보이시죠? 보통 통상적으로는 저희가 하드보드지를 램프의 포장재로 사용을 하는데요. 이 포장재 같은 경우에는 물론 재활용도 가능하고 어느 정도 지속 가능한 소재임은 맞지만 그래도 저희는 더 나아가서 그 패키징을 아예 하지 않도록 하는 노력을 경주하고 있습니다. Okay, thank you very much. 다시 한번 경청해 주셔서 감사합니다. 네. 이케아 코리아의 프레드리크 요한슨 대표님의 강연이었습니다. 다시 한번 박수 부탁드립니다. 이어서 포스코의 양원준 부사장님께서 강연을 해주시겠습니다. 양원준 포스코 부사장님께서는 경영지원본부장으로 기업 시민실을 총괄하고 계십니다. 포스코 넥스트 50년을 위해 선포한 새로운 경영 이념이죠. 기업 시민 선언을 실천하는 기업 시민실을 총괄하고 계십니다. 강연 부탁드립니다. 박수로 맞아주시기 바랍니다. 예, 반갑습니다, 여러분. 방금 소개받은 포스코에서 경영지원본부장을 맡고 있는 양원준이라고 합니다. 오늘 이런 의미 있는 자리에 초대해 주신 우리 이철 대표님 감사드리고요. 또 함께해 주신 여러분 감사드립니다. 제가 오늘 여러분들께 말씀드릴 내용은 기업 시민, 함께 미래가 되다. 그러니까 기업 시민은 포스코의 경영 이념입니다. 이 포스코의 경영 이념을 가지고 어떻게 함께 미래가 될지, 기업 시민 경영 이념을 기반으로 해서 어떻게 ESG 경영을 실천할지에 대해서 여러분께 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 자, 먼저 시작하기에 앞서 제가 여기 여러분들께서 혹시 지구에서 우리 철이 차지하는 비중은 어느 정도라고 혹시 생각하실까요? 여기 밑에 나와 있지만 자, 우리 지구 전체를 봤을 때 그 안에 있는 내핵을 기준으로 보면 한 91% 정도가 철로 되어 있습니다. 그런데 이런 지구의 외피를 포함하면 지구 전체 중량의 한 3분의 1, 35% 정도가 철입니다. 그러면 이 정도가 되면 우리의 곁에는 항상 철이 있는 겁니다. 자, 그러면 다음에 우리 여기 계신 여러분들 몸에는 이 철이 얼마가 들어가 있을까? 누구나 다 똑같이 대략 보면 한 못 한 개 정도, 한 3에서 4g 정도의 철이 여러분들 몸속에 들어 있습니다. 근데 우리가 물이 없으면 극한적으로 우리가 견뎌내면 한 7일 정도는 살 수 있습니다. 공기가 없다, 숨을 안 쉬면 한 5분 정도 견딜 수 있습니다. 근데 이 철이 없으면 여러분들은 바로 생명 유지가 어렵습니다. 왜 그러냐면 근육 속에는 여러분들 철 성분이 들어있는데 그 근육 내에 산소를 저장하는 기능을 역할하고 있고요. 또 적혈구 속의 철은 세포를 운반하는 역할을 하다 보니까 철이 없으면 우리는 한시도 생명을 유지할 수가 없습니다. 그 정도로 우리는 철은 사실은 중요하지만 우리가 어떻게 보면 공기처럼 뭐 당연한 걸로 생각할 수가 있습니다. 자, 우리가 인류 역사를 보면 이처럼 철이 중요한데 인류 역사를 보면 철을 가진 자가 사실은 역사를 지배해 왔습니다. 또 철강 기술을 기반으로 해서 세계 경제의 주도권이 변천돼 왔습니다.
자, 우리가 BC 2000년경 최초의 철을 우리 히타이트, 메소포타미아 지역에 있는 히타이트에서 철기 시대를 시작했다고 일반적으로 얘기를 하죠. 그 1700년대 초에 그동안은 우리가 철을 만들기 위해서는 숯을 이용했는데 코쿠스라는 걸 가지고 철을 대량 생산하기 시작했습니다. 그래서 만든 게 여러분들 영국에 가시면 세계 최초의 철교 아이언 브릿지라는 게 그렇게 만들어졌고요. 이 아이언 브릿지는 1779년에 만들어졌지만 어떻게 보면 영국 산업혁명의 시초를 알리는 상징적인 의미인 겁니다. 그리고 나서 1855년에 헨리 베세머라는 사람이 전로법이라는 걸 개발합니다. 그래서 이때 대량 생산 체제가 시작이 됐고 1901년에 우리 여러분들께 잘 알고 계시는 철강왕 카네기가 고로에서부터 제품까지 생산한 일관 제철소 공정을 처음으로 시작을 했습니다. 그러면서 영국에서 미국으로 넘어가고요. 그런데 미국의 제철소는 내륙에 있었습니다. 그래서 임해 제철소를 시작한 일본으로 잠시 넘어왔다가 현재 철강의 주도권은 사실은 중국에 가 있습니다. 자, 그러면 우리 대한민국 이처럼 철을 지배한 자가 역사를 지배하고 어떻게 보면 철강은 국력인데 이 철강에서 출발한 포스코, 저희가 출발할 때는 양질의 철을 값싸게 공급해서 국가에 기여하겠다는 제철 보국으로 사실은 시작을 했습니다. 그때는 물론 공기업이었죠. 근데 그 포스코가 어떻게 제철 보국을 넘어서 기업 시민으로 왔을까에 대해서 한번 설명을 드리겠습니다. 자, 포스코는 68년도에 설립한 53년째 되는 회사입니다. 방금 말씀드린 것처럼 제철 보국을 경영 이념으로 선포하지는 않았지만 처음에 우리 창업을 하신 분들을 포함해서 모든 우리 임직원들이 우리는 양질의 철을 만들어서 국가에 쌀을 생산하겠다는 그런 일념하에 시작을 했고요. 그래서 73년도에 처음으로 100만 톤이라는 철을 시작하게 됐습니다. 그래서 현재 작년도 기준으로 포스코는 해외 생산 포함해서 4,300만 톤, 세계 5위 수준인데 생산량도 생산량이지만 사실은 월드 스틸 다이나믹스 선정할 때 2010년부터 연속 11년째 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있는 회사를 현재까지 유지를 하고 있습니다. 근데 이 포스코가 2000년에 민영화를 거쳤고 한때 포스코 포항 종합제철 주식회사였던 그 회사가 이제 포스코로 사명을 바뀌었죠. 그래서 2018년에 창립 50주년을 맞이합니다. 창립 50주년을 맞이한 2018년 7월에 포스코가 계속 제철 보국을 가지고 갈 것이냐 하는 고민에 빠지게 됩니다. 그때 2018년 상황을 보면 그 사회 문제가 고도화되면서 예를 들면 글로벌 빈곤의 문제, 불평등, 인권의 문제, 또 특히 계층 간의 문제 이런 문제가 기업이 사회 발전에서 어떻게 역할을 할 거냐, 어떻게 동참해야 할 거냐에 대한 고민이 좀 있었고요. 철로 시작한 포스코가 현재 보면 여러분들 아시는 포스코 인터내셔널, 포스코 건설, 포스코 케미칼, 포스코 에너지 업의 다양화가 이어졌습니다. 근데 제철 보국이라는 경영 이념을 가지고 사업 영역이 다양화된 이 포스코의 경영 이념으로 경영 철학으로 계속 가져갈 수 있느냐 하는 측면에서 보면 바뀔 수밖에 없는 상황이 왔던 겁니다. 특히 우리 한국으로 말하면 아마 상공회의소 정영영 정도 되는 게 미국의 이제 비즈니스 라운드 테이블이라는 게 있는데 거기에 CEO들 181명이 2019년 8월에 모여서 의미 있는 선언을 하나 하게 됩니다. 기업하면 누구나 다 주주가치의 극대화이죠. 그런데 그게 아니다. 주주가치 극대화도 중요하지만 그것만을 가지고는 기업이 지속 가능할 수가 없다. 라는 측면에서 보면 고객, 종업원, 지역사회, 심지어는 공급사들과 함께, 즉 이해관계자들과 함께 가지 않으면 기업은 지속 가능할 수 없다는 비즈니스 라운드 테이블 선언을 하게 됩니다. 그 한 달 뒤에 영국의 파이낸셜 타임즈에서는 과거 자본주의가 50년간 빈곤을 없애는데 의미 있는 기여를 했다. 그렇지만 자본주의의 장기적인 어떤 건전성을 위해서는 여기도 마찬가지로 변하지 않으면 안 된다. 즉 이해관계자 자본주의를 본격적으로 논의하기 시작했고 심지어는 자본주의 자체를 리셋해야 된다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 2000년 1월에 여러분들 잘 아시는 다보스 포럼에서는 본격적으로 이해관계자 자본주의가 논의가 되기 시작한 거죠. 이런 것들을 감안할 때 보면 기업이 그동안은
주주가치의 극대화, 이익만 많이 내면 됐다. 우리가 100m 달리기로 보면 100m를 전력 질주하면 됐는데 지금은 그렇지 않다. 그래서 저희는 지금의 기업 경영은 100m 달리기가 아니라 110m 허들 달리기다라고 생각을 하게 된 겁니다. 자, 길이도 늘어나고 다양한 장애물이 있습니다. 그래서 포스코의 새로운 경영위원도 이러한 허들을 넘기 위한 창립 50주년에서 100년 기업으로 가기 위한 전략적인 선택이다. 그래서 더불어 함께 발전하는 기업 시민을 제가 경영 이념으로 선포를 하게 된 겁니다. 말씀드린 것처럼 68년 설립해서 50주년을 맞았던 2018년 포스코 그룹 스스로가 사유의 일원이 돼서 공존과 공생의 가치를 추구하는 기업 시민으로 발전해 나가겠다라는 경영 이념을 선포를 하게 된 겁니다. 자, 그러면 좀 생소하다. SK에서 얘기하는 사회적 가치도 그런데 포스코가 기업 시민 하는데 뭐냐 기업 시민이? 저는 이렇게 쉽게 설명을 합니다. 경제활동의 주체인 기업에 시민이라는 인격을 부여했다. 즉 경제활동 역할에 사회 구성원으로서 역할을 더하는 거다. 그래서 포스코의 기업 시민은 산업화 초기 포스코를 이끌어왔던 경영 철학인 제철 보국을 뛰어넘어서 향후에는 사회와 함께 더불어 발전하는 영속 기업으로 가겠다는 의지의 표현이다 라고 얘기를 하고요. 또 다른 측면에서 보면 기업의 본연의 활동인 경제적 가치 창출과 함께 사회적 가치를 창출해서 고객 가치와 브랜드 가치를 지속 향상시키면서 지속 가능한 회사가 되겠다. 어떻게? 저희하고 함께 거래하는 회사, 또 거래하는 회사들과 함께 성장하고 또 환경을 지키면서 미래를 만들어서 지역과 함께하는 회사로 거듭나겠다 하는 게 기업 시민인 거죠. 여러분들 잘 보이시는지 모르겠는데 제가 그래서 이제 더불어 함께 발전하는 기업 시민을 경영 이념으로 선포하고 나니까 설명이 어려운 겁니다. 그렇지, 기업 시민을 하라는 건 알겠는데 구체적으로 뭘 할 거냐에 대한 고민에 빠진 거죠. 그래서 기업 시민 경영을 선포한 1년 뒤에 2019년 7월 25일 날에 기업 시민 헌장이라는 걸 만들었습니다. 저희는 내부적으로 이게 기업 시민 경영이님의 나침반이다라고 얘기를 하는데 제가 서문만 잠깐 읽어보겠습니다. 이해를 돕기 위해서. 자, 기업의 경영 활동은 사유를 기반으로 이루어지며 사유와 조화를 통해 성장하고 영속할 수 있다. 우리는 사유의 자원을 활용하여 성장한 기업이 사유 공동체 일원으로서 경제적 이윤 창출을 넘어 사유 문제 해결에 동참하고 인류의 번영과 더 나은 세상을 만들어가는 데 기여한 것이 올바른 길이라고 믿는다. 포스코는 더불어 함께 발전하는 기업 시민 경영 이념하에 고객, 구성원, 주주 등 모든 이해관계자와 소통하고 공감하면서 끊임없이 변화하고 혁신하여 궁극적으로 더 큰 기업 가치를 창출하며 추억 성장하고자 한다. 이렇게 되어 있습니다. 그리고 밑에는 비즈니스, 소사이티, 피플 측면에서 행동 원칙을 정의를 한 거죠. 이게 저희는 거의 저희 일종의 크레도처럼 저희가 운영을 하고 있는 겁니다. 자, 기업 시민 헌장을 2019년 7월 20일 발표하고 나니까 직원들은 또 다른 의문이 생기는 겁니다. 그러면 나는 내가 하는 일에서 뭘 어떻게 하라는 거냐에 대한 고민인 거죠. 자, 세종대왕께서 1443년에 훈민정음을 만들었습니다. 만들고 이걸 어떻게 백성들에게 알릴까를 고민하는 그 흔적이 훈민정음 해례본인 거죠. 그래서 저희가 기업 시민 헌장에 대한 해례본, 이제 또 실천 지도, 나침반은 방향성을 가리키지만 지도는 그 지도만 보면 어디로 가는지를 구체적으로 알 수 있는 지도를 만든 겁니다. 저희는 그래서 그걸 내부적으로 코퍼레이트 시스템십 매니지먼트 스탠다드라고 얘기합니다. 포스코에서 이루어지는 모든, 우리 그룹사까지 포함해 이루어지는 모든 업무를 13개 모듈로 나눠서 그 모듈을, CCMS를 읽어보면 내가 하고 있는 일에서 무엇을 어떻게 하면 기업 시민 경영을 실현하는 건지를 구체적으로 알 수 있겠습니다. 그러면 상징적으로 그냥 만들어 놓은 게 끝나는 게 아니라 모든 임직원이 실제로 이걸 읽어보고 업무에서 실천하도록 끊임없이 반복해서 교육하고 실제로 그걸 가지고 활용하는 여부를 확인하고 다 하고 있습니다. 그래서 저희 내부적으로는 이 CCMS 기업 시민 현장이 업무와 일상의 중거가 되도록 하겠다. 경영의 가치 판단의 기준이 되도록 하겠다는 게 저희 기본 방향으로 현재 운영을 하고 있는 겁니다. 자, 여러분들 잘 아시는 세계 최고의 그 최대 투자 기관의 블랙락의
레리 핑크 회장이 2020년 1월 14일에 포스코 회장한테 레터를 하나 보냅니다. 자, 기본적으로 2020년 말까지 TCFD 가이드라인에 따른 기후 정보를 공개해라, 포스코가. 그리고 기후 이후의 ESG 정보는 사스비 기준에 따라서 지속 가능성 보고서를 통해서 대위에 공개하라고 얘기를 합니다. 근데 이게 그냥 단순하게 받아들일 사안이 아닌 게, 여기 지금 안 계시지만 포스코의 1대 주주는 국민연금입니다. 2대 주주가 블랙락입니다. 2대 주주의 CEO가 요청을 해온 겁니다. 그런데 다행히 앞에서 말씀드린 것처럼 저희는 이미 기업시민 경영활동을 통해 이런 것을 준비를 하고 있었기 때문에 큰 부담은 없었습니다. 자, 코비드19와 함께 들이닥친 특히 작년 2020년 초부터 ESG라는 물결이 엄청난 파고로 사실은 기업 경영에 다가오고 있었습니다. 그렇지만 저희는 이미 기업시민이라는 큰 우산을 하나 쓰고 있었죠. 그 안에서 ESG를 포괄하고 있었고, 안전, 다양성, 심지어는 기후변화를 다 대응을 할 수 있었습니다. 자, 어떻게 대응했냐, 선제적으로. 자, 2018년 경영이념 선포했다고 말씀드렸죠. 2019년 7월 달에 기업시민 헌장을 제정해서 모든 임직원들의 크레도로 활용할 수 있도록 했다 했죠. 2020년에는 저희가 제 조직 산하에 ESG 그룹이라는 걸 신설을 했고 CCM에서 만들었고요. 그리고 2020년 12월 11일 날 탄소를 제일 많이 배출하는 철강 회사임에도 불구하고 탄소 중립을 저희가 기후행동 보고서를 발간하면서 선언하게 됩니다. 그리고 레리 핑크가 요구한 TCFD 사스비 가이드라인을 적용해서 기업 시민 보고서도 발간했습니다. 그리고 올해는 이걸 조금 더 체계적으로 하기 위해서 제 산하 조직에 우리가 하고 있는 ESG 경영을 실제로 화폐 가치로 환산하기 위한 그린 어카운팅 조직을 신설했습니다. 그리고 ESG를 이사회 단위에서 실질적으로 논의하기 위해서 이사회 내에 ESG 위원회를 신설해서 지지난주에 1차 회의를 한번 개최한 바가 있습니다. 자, 이걸 다시 한번 전체를 한번 그림을 설명드리면, 자, 더불어 함께 발전하는 기업 시민 포스코라는 경영 이념이 있고요. 그 활동 영역에 비즈니스 소사이티 피플에서 모든 업무를 다 포괄하고 있습니다. 그리고 이해관계자에서 아까 이해관계자 자본주의에서 나온 주주, 협력사, 고객사, 공급사, 지역 공동체 임직원, 심지어는 자연환경까지도 포괄하고 있습니다. 그러다 보니까 저희가 지향하는 기업 가치는 저희가 재무제표를 통해서 공지하는 경제적 가치뿐만 아니라 ESG 가치 포함한 비재무적 가치까지를 다 포괄해서 저희는 관리를 하고 있고, 유엔에서 얘기하는 UN SDG의 17개의 목표도 저희는 이 기업 시민 안에 포함해서 관리할 수 있는 그런 상태입니다. 또 말씀드린 것처럼 이 기업 시민 현장에는 이미 ESG적인 요소가 다 담겨 있습니다. 특히 ESG 중에서 인바이러먼탈, 환경에 관한 문제, 소셜, 공급망 관리, 안전, 노사관계, 거버넌스에서 공정, 투명, 윤리 가치, 그런 내용들을 다 포괄하고 있습니다. 자, 이렇게 쭉 설명을 드렸습니다. 그렇지만 포스코에 있어서, 철을 생산하는 포스코에 있어서 어떻게 ESG의 파고를 넘을 거냐에 대한 고민은 많을 수밖에 없습니다. 그래서 저탄소 순환 경제를 맞이하는 포스코, 저희의 노력을 한번 설명을 드려보겠습니다. 자, 아까 철광왕 카네기가 최초의 일반 제철소를 1901년에 시작했다 그러는데, 현재 지구상에는 철을 가장 값싸게 생산하는 방식이 아직도 고로 방식입니다. 이 고로 방식에서 철을 1톤을 생산하려면 철광석이 한 1.6톤이 들어가고요. 그 다음에 그 철광석을 녹이는 석탄이 한 0.7톤이 들어갑니다. 그리고 전후 공정을 다 포함을 하면 철을 1톤을 생산하려면 CO2가 2톤이 나오는 구조입니다. 현재는. 그런데 우리 전체로 글로벌 지구 전체적으로 보면 지구에서 1년에 한 18억 톤의 철강이 생산됩니다. 그중에서 중국이 한 10억 톤을 생산하고요. 한국이 한 6,700만 톤을 생산합니다. 물론 6,700만 톤 안에는 전기료가 있기 때문에 1톤을 생산하는데 2톤의 CO2가 꼭 나오는 건 아닙니다만, 어쨌든 이 정도의 철강을 생산하면 이 철강업이 CO2에서는 상당히 좀 문제가 발생할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그렇지만 장점이 있습니다. 대단한 장점이 하나 있습니다. 일단 경제성이 뛰어납니다. 우리가 건축물을 질 때 제일 많이 사용하는 게 시멘트고요. 두 번째 들어가는 게 철입니다. 근데 이 철을 무게로 따져보면
물값보다 쌉니다. 톤당 물이 한 150만 원 정도 하는데 알루미늄이 한 200만 원. 근데 철은 한 75만 원 정도의 경제성이 있습니다. 또 활용성은 뭐 철의 활용성이라는 건 무궁무진하죠. 주삿바늘부터 시작해서 선박까지 철이 안 들어가는 곳이 없을 정도로 다양하게 쓰이고 있습니다. 근데 또 하나의 장점이 굉장히 친환경적인 겁니다. 아까 이케아도 말씀하시던데 우리 철도 예를 들면 철의 재활용률은 한 85% 되고요. 철 생산 과정에서 나오는 부산물의 98%는 다시 재활용되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 좀 문제는 있죠. 자, 이런 철을 생산하지만 탄소 배출에 대해서는 자유로울 수 없다. 지구 전체로 보면 탄소 배출량이 한 591억 톤이 됩니다. 나라 국가별로 순위로 보면 대한민국이 한 9위 정도 됩니다. 한 7억 톤 나옵니다. 이 7억 톤 나오는데 포스코가 국내에서 생산하는, 국내에서 아까 1톤을 생산하면 2톤의 CO2가 나올 수밖에 없다고 말씀드렸는데 철강업 전체로 보면 철강업이 한 17%, 포스코가 11%. 죄송하게도 CO2 배출에 있어서는 독보적으로 포스코가 1위를 갈 수밖에 없는 구조를 안고 있습니다. 그럼 어떻게 할 거냐, 포스코는? 이대로 갈 거냐? 국가 차원에서 탄소 중립을 2050년까지 달성하겠다고 했는데 포스코는 어떻게 할 거냐의 문제에 사실은 봉착해 있는 겁니다. 그래서 저희가 정부 차원에서 공식적으로 작년 12월 10일 날 발표를 하고 저희는 바로 그 다음 날 기후행동 보고서를 통해서 아시아 철강산업 최초로 2050 탄소 중립을 선언을 하게 됩니다. 2030년까지는 20%, 40년까지 50%, 50년까지 탄소 중립을 하겠다. 그럼 어떻게 할 건데? 이게 고민인 겁니다. 자, 그런데 지금 아까 말씀드린 현재 지구상에서 철을 가장 값싸게 생산할 수 있는 방법은 철광석을 석탄을 가지고 녹이는 겁니다. 석탄을 가지고 석탄을 환원제로 쓰는 겁니다. 자, 이 석탄을 쓰지 않고 철을 생산하는 회사는 철광업에서 새로운 기회를 얻을 수밖에 없는 거죠. 그래서 저희는 이 석탄 대신 다른 환원제를 뭘 쓸 건지를 좀 고민을 하고 있는 겁니다. 그동안 100년 이상을 철광업계의 바이블처럼 적용되었던 이 고로 방식, 그리고 철광석을 석탄을 통해서 녹였던 그 생산 방식을 어떻게 바꿀 거냐에 대한 접근 방법을 완전히 새롭게 하지 않으면 안 되는 거죠. 근데 포스코가 2050년에 가겠다고 선언을 했습니다. 어떻게 할 거냐는 거죠. 자, 기본적으로 이런 겁니다. 석탄 대신 수소를 환원제로 쓰는 겁니다. 여기 공식에 보면 Fe2O3를 종전에는 이 3CO, 그러니까 석탄을 가지고 환원제를 썼는데 그것을 수소로 대체를 하면 석탄을 갖고 사용을 하면 철이 나오고 나머지는 CO2가 나오는데 수소를 갖고 하면 철이 나오고 나머지는 물이 나오도록 되어 있습니다. 근데 이것은 이론상으로 가능한 겁니다. 이론상으로. 다행히 저희는 파이넥스 공법이라는 것을 통해서 코크스를 생략화하는 공법을 이미 시작을 했지만 제로로 만들 수 있는 공법은 아닙니다. 이건 미지의 기술입니다. 그래서 저희가 올해 1월 달에 우리 대한민국의 철강 회사들하고 산업부가 같이 모여서 그린 철강위원회를 출범을 했고요. 저희 내부적으로도 열심히 연구 활동을 하고 있습니다. 그래서 세계 철강협회하고 함께 올해 10월 달에 한국에서 우리가 어떻게 수소로 철을 만들 것인지에 대한 현재의 기술을 한번 공유하려고 컨퍼런스를 준비 중에 있습니다. 하지만 이것은 어느 포스코 일개 회사가 혼자 연구해서 될 사안은 아닙니다. 그동안의 철을 만드는 패러다임을 완전히 바꾸는 작업을 해야 되기 때문에 들어가는 비용도 어마어마할 겁니다. 그래서 저희가 철강업 차원에서 연대도 하지만 저희가 산업부하고 지금 같이 이런 구체적인 방법에 대해서 논의를 하고 있습니다. 자, 그러면 이렇게 탄소 경제가 창출한 기회도 포착하고 수산업도 진출하겠다는 게 기본적인 포스코의 생각입니다. 자, 석탄을 수소로 바꾼다는 얘기는 포스코가 어떻게 보면 국내 최대의 수소 사용자가 될 가능성이 높습니다. 그래서 저희는 최대의 수소 사용자이자 공급자가 되기 위해서 저희가
올해 1월 달에 저희가 조직을 개편했습니다. 부사장급으로 해서 수소사업부라는 것을 발족을 했습니다. 그런데 다행히 이미 포스코에는 철강 제조 공정에서 부생가스를 통해서 이미 현재도 연간 한 7,000톤 정도의 수소를 생산하고 있습니다. 그래서 2030년까지 한 50만 톤, 2050년까지는 전국적으로 한 500만 톤 생산을 하고 철을 생산하는데 한 350만 톤 정도를 사용을 하고 나머지는 다른 회사에 공급을 하겠다는 게 기본 생각입니다. 근데 이것을 그냥 막연하게 선언만 한 게 아니고 얼마 전에 우리 포스코의 최종호 회장과 그 현대자동차의 우리 정의선 회장께서 만나서 MOU를 하나 했습니다. 자, 포항제철소와 광양제철소에 쏘기는 우리 공용 차량이 한 1,500대 정도에는 2023년까지 수소로 다 바꾸자. 그걸 현대와 MOU를 해서 현대가 그 기술을 제공을 하고 저희가 생산하고 있는 부생가스를 써서 자동차를 수소로 바꾸는 작업도 현재 준비를 하고 있습니다. 자, 이런 사실은 엄청난 변화인데 이걸 어떻게 준비할까? 제가 말씀드렸습니다. 포스코는 다행히 기업 시민이라는 것을 경영 이념을 새롭게 선포했다. 그 큰 우산을 써서 저희가 하고 있는 비즈니스를 기업 시민 정신에 맞게 하지 않으면 안 된다. 심지어는 저희가 그동안 가장 큰 강점을 갖고 있던 고로 생산 방식 자체를 바꿔야 하는 이런 상황에 와 있다. 포스코가 2050 탄소 중립을 선언하더니 진정성 있게 진짜 하는 거냐? 쇼하는 거냐? 아니다. 저희가 정말 진정성을 갖고 바꾸는 노력을 실제로 하고 있습니다. 그런 내용을 저희가 임직원들이 어떤 활동을 하고 있는지를 작은 것부터 한번 보여드리겠습니다. 저희 우리 대치동에 있는 포스코 센터, 포항에 있는 우리 포항 본사 같은 경우는 저희가 일회용컵이 없는 빌딩으로 선언을 했습니다. 작지만 우리부터 실천을 하자 그래서 전 임직원, 우리 그룹사 전 임직원들한테 이런 텀블러를 저희가 다 나눠줬습니다. 그리고 우리 그 건물 주변에 있는 우리 커피숍하고 다 협약을 맺어서 이 텀블러를 가지고 가면 할인을 해주도록 다 협약을 다 맺었습니다. 포스코 센터에서는 아예 일회용 컵을 가지고는 출입 자체가 안 되도록 되어 있습니다. 작은 거지만 직원들의 생각을 바꾸기 위한 활동인 거죠. 아까 이케아도 설명을 하시던데, 그리고 저희가 그 앱을 개발해가지고 작은 것부터 제가 지난 4월 5일 날 오픈됐습니다만 마이리틀 챌린지라고 그래서 이런 탄소 중립을 선언한 탄소를 가장 많이 배출하는 포스코 임직원으로서 뭘 어떻게 실천할 거냐를 우리 스스로 하나 만들어보자 해서 저희가 재밌는 우리 젊은이들이 할 수 있는 앱을 만들어서 했더니 불과 한 3주밖에 안 지났는데 한 7,000명이 가입해서 활동을 하고, 예를 들면 나는 걷겠다. 예를 들면 나는 분리수거를 열심히 하겠다. 그다음에 뭐 대중교통을 이용하겠다. 아까 텀블러를 사용하겠다. 그것을 그 앱 내에서 그 앱을 운영하는 담당자들이 다 검증을 하면 그 포인트로 해서 나중에 저희가 회사가 다른 식으로 보상을 해주는 그런 시스템 운영인데 재밌으니까 하는 겁니다. 다양하게. 또 하나의 활동은 우리가 이제 아까 이케아 나무 말씀을 하시던데 저희는 이 철을 생산하는 과정에서 발생 그 일종의 저희는 쇠똥이라고 하는 슬래그가 나옵니다. 그 슬래그 안에는 FE 성분과 칼슘 성분이 들었는데 거기는 미네랄이 풍부한 거죠. 그래서 그 슬래그를 가지고 저희가 인공어초를 만들어서 울릉도 일원에 한번 투하를 해봤습니다. 그랬더니 그 인공어초에서는 다른 것보다 훨씬 더 해초가 잘 자라는 거죠. 그래서 거기서 이산화탄소를 흡수를 하는 그런 활동도 하고 있습니다. 그리고 저희가 아모레퍼시픽의 고민은 뭐냐면 아모레퍼시픽은 화장품 용기가 문제입니다. 화장품 용기를 수거해서 어떻게 할 거냐, 그 처리를 고민하던 차에 저희가 그 하고 있는 만들어내는 그 슬래그하고 그 화장품 용기를 파쇄해서 저희가 그 일종의 그 플라스틱이라는 것을 저희 그 벤처 기업하고 만들어서 그것을 화장실을 만드는데 유벽에 하는 이런 활동도 한번 해봤습니다. 그리고 저희가 크린오션 봉사단이라고 그래서 저희는 포항과 광양이 바다를 끼고 있습니다. 제철소가. 그러다 보니까 바다를 어떻게 정화할 거냐 그래서 크린오션 봉사단이 한 169명이 활동을 하고 있는데 그네들이 끊임없이 이런 환경 정화 활동이라든가 이런 것들을 하고 있죠. 또한 작년에 처음으로 했습니다마는 자, 올해 탄소 중립을 선언했는데 그걸 포스코 혼자 해결할 수 있을까? 그렇지 않다. 저희가 그래서 상당 금액의 저희가 포상금을 걸어서 저희가 조만간 소셜 챌린지라고 해서 외부 전문가들과 연대와 협업을 하겠다. 그래서 저희가 한번 공개적으로
탄소 중립을 하는데 무슨 아이디어가 있느냐를 한번 경진대회처럼 소셜 챌린지를 할 계획도 가지고 있습니다. 작년에는 제가 금액을 좀 작게 해서 한번 파이로트 테스트를 해봤는데 상당히 의미가 있었습니다. 앞에 말씀드린 슬래스틱 사업도 여기서 아이디어가 나와서 실제로 적용을 한 사례가 되겠습니다. 자, 제가 구체적인 사업 내용보다는 포스코가 왜 제철 부국에서 기업 시민으로 왔고 이 기업 시민을 가지고 ESG 경영을 어떻게 하고 있는지를 큰 틀에서 말씀드렸습니다. 근데 지금 다시 생각해 보면 포스코가 기업 시민을 2018년에 선언한 게 아니고 한 2010년 정도에 선언했다면 저희가 우리 포스코 에너지에서 짓고 있는 3척의 화력발전소 사업을 아마 하지 않았을 겁니다. 왜 그러냐면 우리 기업 시민 현장 시스템에서 읽어보면 그렇게 하지 않도록 되어 있습니다. 명문화가 되어 있습니다. 그래서 앞으로는 저희는 추가적인 화력발전 사업에는 진출하지 않겠다고 저희가 탄소중립 2050 선언할 때 얘기를 했습니다. 근데 이것을 그냥 막연하게 기업 시민 현장 만들었고 회사가 기업 시민 경영 일문을 선포했으니까 여러분들은 지켜야 해. 그게 아니다. 실질적으로 지키지 않으면 안 되게 시스템을 구축을 해놨습니다. 예를 들면 포스코가 공식적으로 제가 예를 들면 우리 그룹장들, 팀장들을 데리고 회의할 때는 반드시 앞에서 제가 잠깐 읽어드렸던 기업 시민 현장을 낭독하고 시작을 합니다. 옛날 혹시 우리 나이 드신 분들은 국민교육 현장 저희가 외운 것처럼 저희 내부적으로는 기업 시민 현장을 많은 직원들이 외우고 실제로 그걸 읽고 실행을 하고 있습니다. 562자인데. 그리고 우리 예를 들면 노트를 펴면 1페이지에 기업 시민 현장이 있고 화면 보호기에는 기업 시민 현장이 나오고 왼쪽에 보이는 포스코 센터를 방문하신 분은 아시겠지만 이런 미디어 아트를 통해서 자연스럽게 기업 시민 현장을 읽지 않으면 안 되게 해놓고 엘리베이터를 타도 기업 시민 현장에 나오도록 되어 있습니다. 참 자연스럽게 어디를 가든지 기업 시민 현장을 보고 실천하도록 만들어놨다는 거죠. 그리고 업무와 일상에서 당연히 의사결정의 중구가 되도록 했다는 게 의미가 있는 겁니다. 그래서 그런 내용들을 끊임없이 반복해서 직원들한테 교육을 해서 기업 시민을 실천하는 것이 곧 ESG 경영을 실천하는 거다. 포스코가 진정한 기업 가치를 제대로 평가받으려면 재무제표를 통해서도 경제적 가치를 평가받지만 비재무의 가치도 평가를 두 개를 같이 봤을 때 포스코가 역시 잘하고 있구나 라는 느낌이 들도록 해야 되겠다는 게 저희 기본 생각인 겁니다. 그래서 앞으로는 ESG를 잘하는 기업은 더 많은 기회가 올 거다. 자, 포스코가 기존에 석탄을 환원제로 썼던 제철법을 다른 회사에 앞서서 수소를 가지고 저희가 양질의 철을 값싸게 생산하는 기술력을 갖게 된다면 포스코가 세계 시장을 아마 지금보다 더 확실하게 저희가 시열을 할 수 있을 것입니다. 그런 측면에서 보면 ESG 경영을 하지 못하는 기업은 당연히 퇴출할 수밖에 없다. 탄소 중립을 달성하지 못하는 기업은 퇴출당할 수밖에 없다는 측면에서 저희가 진정성을 가지고 저희가 기업 시민, ESG 경영, 탄소 중립을 의미 있게 실현할 것을 여러분들께 약속의 말씀을 드리면서 제 강의를 마치도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 네. 뉴 비즈니스 트렌드에 대해서 양원준 포스코 부사장님께서 강연해 주셨습니다. 자, 이것으로 2021 아시아 미래 기업 포럼 오전 프로그램을 마치도록 하겠습니다. 오후 세션은 오찬 후에 1시에 시작하도록 하겠습니다.